علیہ وسلم کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو جرائم سے بچانا ہے۔ کیا کرو؟ آج ہر بندہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناؤں گا، بالکل بناؤ، ٹیچر بناؤں گا، بالکل بناؤ، انجینئر بناؤں گا، بالکل بناؤ، عالم بناؤں گا، بالکل بناؤ، خطیب بناؤں گا، بالکل، ارے سب بناؤ، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں او ماں باپ بننے والوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ان 3 باتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے۔ بریلی شریف میں رہنے والوں، آؤ امام اہل سنت کا وہ بھولا ہوا سبق جو ہم بھول چکے، 1 صدی میں بھول چکے، آؤ اس کی تجدید کرتے ہیں، اس کی طرف پڑھتے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کیا، اللہ اکبر۔ 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دو، سکھا دو کیا بلکہ پلا دو۔ دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے بچوں کا ایمان نہ چھین سکے گا، عقیدہ نہ چھین سکے گا، گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے گا۔ پہلی چیز سکھانا کیا ہے؟ کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانا ہے، میرے صادق و مصدوق نے فرمایا نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، عشق رسول سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ کتنے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے خاک کی نظر ہو جائیں گے۔ عشق مصطفیٰ تو سکھاؤ، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا جس کے سینے میں عشق ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، گانے غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جب دل میں آمنہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے، ارے بریلی والوں کیا سبق بھول گئے؟ اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ نوری، شہر بریلی شریف۔ کون نظروں پہ، ارے تلوار اتنا خوبصورت، کیا بات، کیا تلوار اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے حسینان جہاں کا چہرہ تلوار دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں۔ کیا بات، زندہ باد۔ عشق سکھاؤ، سکھا رہے ہو عشق؟ پوچھنا چاہتا ہوں عشق محبت کے امام کے پڑوس میں رہنے والوں، اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو، اپنی جوان بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھاگنے بھگانے والے سیریل کے مناظر تو دیکھتے ہو، کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو؟ کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو؟ کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہا گیا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، کہ اتنا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا، جو جس میں پاگل ہوتا ہے بس وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی دیوانے کو دیکھا ہے؟ ارے جاؤ، آپ نے جو وہ آرٹیفیشل دیوانے تو بہت دیکھے ہوں گے، کوئی سچا دیوانہ جا کر کے دیکھو، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، گالی دے گا تو گالی ہی دے گا، کسی کے لیے کچھ کہے گا تو وہی کرے گا، بار بار ایک ہی ریپیٹ کرتا ہے۔ اب کیا پتا چلا کہ تمہارے عشق کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی حضور کے سوا کوئی اور آپ کے سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ وہ عشق ہے، دیوانہ ایک ہی بڑھ میں رہتا ہے۔ ہم بھی دیوانے بن جائیں، کبھی اٹھے حضور کے زلف کا تذکرہ، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کی پیشانی کا تذکرہ، ان کے چلنے کا تذکرہ، ان کے بولنے کا تذکرہ، ان کی اداؤں کا تذکرہ۔ ہم جب اس معاملے میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا،
وہ غमगीन भी होता। तवज्जो फरमाएं बरेली वालों, तवज्जो करो। पूरी दुनिया बरेली का नाम लेती है, अगर बरेली में बरेली ना हो तो जुमले पे गौर फरमाएं, अगर बरेली में बरेली ना हो तो इससे बढ़कर महरूमी क्या। अरे वो जब कोई मरता है मरने वाला, तो उस मौत पर जब आंसू बहाते हैं तो लोग मरने वाले का जिक्र करते हैं। मेरा भैया मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा चचा मर गया, मेरा दादा मर गया, वो मरने वाले के जिक्र करते हैं। लेकिन ये हमारा इमाम अहमद रजा है, जब भाई का इंतकाल होता है तो भैया भैया नहीं करता, उस दुख में भी वो किसका जिक्र करता है, अपने यार का जिक्र करता है, क्योंकि जानते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। कैसा जिक्र किया अपने आका का, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, और या रसूल अल्लाह हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, और क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने। क्या बात, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। क्या बात, इश्क का अंदाज ये होना चाहिए। खुशी में देखो, जब खुशी में हो तो इंसान आह कहता है, और जब इंसान गम में हो तो आह कहता है, और खुशी में हो तो वाह कहता है। वो कैसा आशिक था, गम में आह भी कहता तो नबी के नाम पे कहता, खुशी में वाह भी कहता तो नबी के नाम पे कहता। न किसी के लिए आह करता है, न किसी के लिए वाह करता है, उसकी आहें भी नबी के लिए थी, उसकी वाह भी नबी के लिए थी। जब आह करता है तो यूं कहता है अल्लाह अकबर, किस शान से आ करता है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से, इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। और जब खुशियों में वाह कहता है तो किसी की वाह वाह नहीं करता, वो अपने मालिक की मौला की वाह वाह करता है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इनाम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह। और फिर बड़े मजे में कहते हैं, एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी, वाह वाह। कहते पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। इश्क करो इस शान से, मुनाफिकत न करो, इश्क करो, मुनाफिकत न करो, इश्क करो। और जो इश्क करता है वो महबूब के सिवा किससे ताल्लुक रखता है, किससे रिश्ता रखता है, ये पहली बात। दूसरी बात, जब माँ बाप आशिक होंगे औलाद खुद ब खुद आशिक होगी, इसलिए कि जब माँ के सीने से इश्क रसूल सीने भरे से जब बच्चा दूध पिएगा तो माँ अपने बच्चे के मुंह में सिर्फ दूध मुंतकिल नहीं करती बल्कि सीने के जज्बात भी मुंतकिल करती है। तो पहली चीज अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखा। दूसरी चीज फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अब जब यहां लोग आते हैं तो कुछ ढीले पड़ते हैं, इश्क रसूल तो ठीक है लेकिन अहले बैत की मोहब्बत सिखाएंगे तो लोग राबजी ना हो जाए। मैंने कहा अकल से काम लो। अहले बैत की मोहब्बत ने ना कभी किसी को राबजी बनाया है ना कभी राबजी बना सकती है। क्या हमेशा जब भी राबजियत पनपती है तो सहाबा की दुश्मनी पर पनपती है। वरना मैं आपके सामने ये बात रखूं, सबसे पहले जिसने किसी को राबजी कहा है वो इमाम ज़ैद है। और किसको कहा है राबजी? मोहब्बत अहले बैत पर कभी किसी को राबजी, इसलिए कि जो अहले बैत का मुहिब होगा वो राबजी हो ही नहीं सकता। सहाबा का दुश्मन राबजी है। जब हजरत ज़ैद शहीद को कूफा वालों ने कहा जंग में हम तुम्हारा साथ देंगे, आप अबू बकर उमर पर तबर्रा करें, नफरत करें, उनको छोड़ दें, तो मेरे इमाम ज़ैद शहीद ने फरमाया
राफसी हो गए। क्या मतलब अहले बैत की मोहब्बत ने राफसी नहीं बनाया, सिद्दीक और फारूक की दुश्मनी ने राफसी बनाया। अब अगर हम कौम को राफसियत से बचाना चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत पे पैरा ना बिठाओ, सहाबा की दुश्मनी पर पैरा बिठाओ। लोगों को कहो कि अहले बैत से मोहब्बत करो एहतराम सहाबा के साथ, इसलिए कि सहाबा ने जिस शान से अहले बैत से मोहब्बत की है, क्या बात। आज कोई किसी से कर ही नहीं सकता। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं, और ये बात भी आपको बताऊं, सहाबा और अहलुल बैत में रिश्ते बड़े गहरे थे, बड़े मजबूत रिश्ते थे। अगर वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लेकिन सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं। सैयदना इमाम जाफर सादिक छठे इमाम अहलुल बैत के, वो कहते हैं जैसे मैं अपने दादा अली की शफाअत का उम्मीदवार हूं, वैसे मैं अपने नाना अबू बकर सिद्दीक की शफाअत का भी उम्मीदवार हूं। इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, और सिद्दीक अकबर वो क्या कहते हैं, नाना। और बड़े बड़े मजे में कहा करते थे कि मौला अली से तो मैं एक ही बार पैदा हुआ हूं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो है जिनसे मैं 2 मरतबा पैदा हुआ हूं। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, एक बार पैदा होना, 2 बार पैदा होना? तो वो इमाम जाफर सादिक के भाई इमाम आजम के भी इमाम है। वो इमाम आजम जिनकी शागिर्दी करते हैं उनकी बात समझना। इतना मौला अली से एक बार पैदा होने का मतलब क्या, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक एक बार पैदा हुए। सिद्दीक अकबर से 2 बार कैसे पैदा हुए? तो सुनो, सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद, समझ में आती बात? मोहम्मद के बेटे कासिम, समझ में आती बात? सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद के बेटे कासिम, सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुल रहमान की बेटी अस्मा का निकाह होता है कासिम के साथ, यानी कि सिद्दीक अकबर की पोती और सिद्दीक अकबर का पोता, दोनों का निकाह होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बात आगे बढ़ाऊं। कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर का निकाह किसके साथ होता है? अस्मा बिनते अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, उनके साथ निकाह होता है। ठीक है, इधर से भी इधर से भी। ठीक, अब ये दोनों का कासिम और अस्मा का निकाह होता है, उससे एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम उम्मे फरवा रखा जाता है, और उम्मे फरवा का निकाह इमाम बाकिर के साथ होता है, और उससे जो बेटा पैदा होता है उसी शहजादे को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? तो अब सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं तो अबू बकर से 2 बार पैदा हुआ। मतलब क्या कि मैं हजरत उम्मे फरवा का बेटा हूं, इमाम जाफर सादिक उम्मे फरवा का बेटा हूं, और उम्मे फरवा का बाप भी अबू बकर का बेटा है, और उम्मे फरवा की माँ भी अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। यानी उम्मे फरवा वो खातून है जो नजीबुल तरफैन सिद्दीका है, और वो मेरे इमाम जाफर सादिक की अम्मी है। इसीलिए फरमाते हैं अपने दादा से भी शफाअत का उम्मीदवार हो, और अपने नाना अबू बकर सिद्दीक से भी शफाअत का उम्मीदवार हो। राफसियत के नशे मन पर बिजली गिरती है। अरे इमाम जाफर सादिक जिसकी शफाअत तलब करे उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा, क्या बात, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसलिए बरेली के सुन्नी मुसलमानों, अहले बैत से मोहब्बत करने में किसी से डरना नहीं, क्योंकि शख्सियत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अहले बैत हमारे हैं, न काले दिल वालों के हैं न काले कपड़े वालों। अहले बैत तो हमारे हैं, अहले बैत तो हमारे हैं। इतना हो गया जब से तुमने तस्करा करना छोड़ दिया, चोर दरवाजे से चोरों ने इनको अपनाने की कोशिश की, उनका तस्करा करो। गैर जरूरी लोगों के तस्करे लेके बैठते हो, मेरा अब्बा, मेरा दादा, मेरा ये, मेरा वो। अब्बा दादा को छोड़ो, इमाम आजम जिनके डंके बजाते थे उनके डंके बजाओ, इमाम शाफई जिनके डंके बजाते थे उनके डंके बजाओ, इमाम अहमद इब्न हंबल ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ, इमाम मालिक ने जिनके डंके बजाए उनके डंके बजाओ। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन ने जिस
کہا شاست حسین، شاست حسین، دین است حسین، دین بناست حسین، سردار بدار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ امام احمد رضا نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ۔ میرا امام یوں کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، نور بنت نور زوج نور ام نور۔ کیا بات، کیا بات۔ روافظ کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف رکھو اور عشق و محبت کے امام کے 2 مصرے ایک طرف رکھو، کیا بات، بھاری نہ پڑ جائے تو پھر کہنا۔ کیا بات۔ اس لیے کہ سنی اہل بیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا، تو اس کو عبادت سمجھ۔ اسلم میاں صاحب، جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سنیوں کے بچے کو اعلیٰ حضرت کے یہ 2 مصرے یاد کرا دیں کہ کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو۔ اقبال جیسا مفکر 3 نسبتیں بیان کرتا ہے، 6 مصرے لیتا ہے، اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والو جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بیان کر، کیا بات۔ اور الفاظ کا اینڈ ہے۔ توجہ کرنا، میں بات اگر علماء جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے، مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہے؟ اگر آپ کریں گے میں قبول۔ کیا الفاظ کا اینڈ ہے؟ الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر، اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت کے، صحیح ہے؟ نور کا ایک معنی ہدایت، نور کا ایک معنی روشنی کے، اور نور کا مقابل کوئی نہیں ہوتا۔ توجہ، امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان 2 مصروں میں تو کیا کہا؟ سیدہ کو نور، یعنی جیسی ہستی ویسی منقبت، نور۔ یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو زندگی ختم ہوتی رہے، بات مکمل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ نور، پھر کہتے بنت نور، کیا بات۔ وہ نور ہے، وہ نور ہے۔ اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہلانے میں مجھے شرم آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یار جن کے یہاں روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہے۔ بھائیوں، قیبن شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چپ ہو، کیا حیرت کی بات ہے نا۔ غیبن شاہ صاحب کی کرامت سن کے سنی اچھلتا ہے، اور یہ کون ہے بھائیوں؟ جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹ، کیا بات۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔ کیا بات، واہ واہ، زندہ باد، زندہ۔ اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے، میں نے کہا سبھی ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے، یہ مطلع القمرین میں ہے۔ کیا بات۔ تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی، سارے شعر ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے۔ ہاں کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے؟ علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔